Good evening, everyone present in this online platform. I, Ms. Vaishali Medhi, on behalf of the Capacity Building Center, Cotton University, now. You are not audible. You are not audible, actually. Am I audible? Yes, sir, you're audible. But Am I? yeah, now you are. Okay. Okay. Sorry for the interruption, maybe the network issue. Okay. Good evening, everyone present in this online platform. I, Ms. Vaishali Medhi, on behalf of the Capacity Building Center, Cotton University, would like to greet and welcome you all to the 47th session of a year-long 100 hours lecture series on psychological health and perception of personality in the light of the teaching of Sri Aurobindo and the Mother. Now, I would like to request the facilitator and the key resource person Sri Diganta Biswa Sharma sir to commence the session and lighten us through his valuable wordings. Thank you. Namaskar. This is our 47th chapter. আমি লাহে লাহে the profound knowledge of Indian psychology of man আমি ভিতৰত সোমাই আছো, সোমাই থাকিম। আৰু তাৰ লগে লগে how Maharishi has modernized our old thoughts, আৰু তেওঁ সেইটোক একচুৱেলি কৈছে নিউ ক্ৰিয়েশ্যন বুলি কৈছে, নিউ ক্ৰিয়েশ্যন, অৰ্থাৎ ফৰ্ম ইজ নিউ বাট স্পিৰিট ইজ অল্ড। নিউ ক্ৰিয়েশ্যন হৈছে দি নিউ ক্ৰিয়েশ্যন অফ দি অল্ড ইণ্ডিয়ান স্বধৰ্ম, নিউ ক্ৰিয়েশ্যন অফ দি অল্ড ইণ্ডিয়ান স্বধৰ্ম। ৱাই কৈছে যে বৰ্তমানৰ সমাজ বেচিকেলি ইণ্টেলেকচুৱেল, বেচিকেলি ৱেষ্টাৰ্ণ সমাজ। Entire world is being dominated by Western thought. সেয়া সৌভাগ্যৰ কথা হওক, দুৰ্ভাগ্যৰ কথা হওক, আমি বহুতে যিবিলাকে ভাৰতীয় বুলি ভাবো, বহু ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় বুলি ভবাৰ পিছতো কিন্তু আমি we are being succumbed to Western thought. আমি কিছুমানে জানি শুনি, কিছুমানে আমি নজনাকৈ। আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি যেতিয়া নিউ ক্ৰিয়েশ্যন বুলি কৈছো, ইণ্ডিয়ান ৰেনেইছা, ভাৰতৰ নৱজন্ম হ'ব লাগিব, তেনেহ'লে দিয়াৰ হেজ টু বি নিউ ক্ৰিয়েশ্যন, নিউ ক্ৰিয়েশ্যন। মই তাৰ অলপমান এটা আভাস দিবলৈ বিচাৰিছো। নিউ ক্ৰিয়েশ্যন মহাৰুচিৰ গোটেই এই যে কামবোৰ কৰিছে, তেওঁৰ বিহাইণ্ড থট এটা মই আপোনাৰ আগত কৈছো। তেওঁৰ এটা বেলেগ এটা তাত এটা এখন ৰচনা, দি সাইকোলজি অফ যোগা, সাইকোলজি অফ যোগা নামৰ এটা, এইটো ফ্ৰম ভলিউম নাম্বাৰ 12 from page 66, volume number from 64, page number 64, volume number 12, which is as the Indian mind emerging from its narrow medieval entrenchments. আমি যেটো আমাৰ মধ্যযুগীয় এটা এটা এনট্ৰেন্সমেন্ট মানে গড় খাওই, এটা একদম প্ৰটেক্টেড হৈ পেলাই আমি আছিলো, তাৰ পৰা যেতিয়া আমি লাহে লাহে মুক্ত হ'বলৈ ধৰিলো, which as the Indian mind emerging from its narrow medieval entrenchment advances westward, আমি পশ্চিমৰ ফালে অগ্ৰসৰ হৈছো, আমি বিজয় অভিযান আৰম্ভ কৰিছো। And who initiated that বিজয় অভিযান? It was none other than Swami Vivekananda. আমি পশ্চিমত যোৱা আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ বিজয় অভিযান। Advances westward towards inevitable conquest. মহাৰিষিৰ কিন্তু আপুনি শব্দ চাব, কৈছে towards inevitable conquest. But when? 5 বছৰৰ ভিতৰত, 10 বছৰৰ ভিতৰত, 10,000 বছৰ পিছত, 5,000 বছৰ পিছত, 50,000 বছৰ পিছত, আমাৰ কাৰো কালৰ হাতত আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই। কাল ইজ most powerful than intellectual people. গতিকে কাল will decide কেতিয়া, but Maharishi has predicted inevitable conquest, inevitable conquest বুলি কৈছে, অৱশ্যম্ভাৱী বিজয়,
অৱশ্যম্ভাৱী বিজয়ৰ দিশে আমি পশ্চিমৰ ফালে অগ্ৰসৰ হৈছো অৰ্থাৎ পশ্চিমত আমি বিজয় ধ্বজা উৰুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো নট উইথ AK-47 নট লাইক হিটলাৰ নট লাইক নেপোলিয়ন তেনেহ'লে কৈছে কি ইট মাষ্ট ইনএভিটেবলি কেৰি উইথ ইট যোগা এণ্ড বেদান্ত এই যে আমি ৱেষ্টৱাৰ্ড যিটো অগ্ৰসৰ আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ সৈতে কি আৰম্ভ কৰি লৈ যাব লাগিব যোগা এণ্ড বেদান্ত ফৰ ইটছ বেনাৰ্ছ wherever it goes আমাৰ সন্মুখত বেনাৰ কি থাকিব not the digital India banner no digital India banner but no artificial intelligence or banner কিন্তু আমাৰ সন্মুখত কি বেনাৰ থাকিব লাগিব the yoga and the vedanta তাৰ পিছত he clarifies যে ব্ৰহ্ম জ্ঞান yoga and dharma brahma jnana yoga and the dharma are the three essentialities of Hinduism three essentialities of Hinduism বুলি কৈছে brahma gyan dharma আৰু কি কৈছে yoga ওই যোগ মানে আসন প্রাণায়ামৰ beyond আসন প্রাণায়াম only means not the yoga itself কৈছে brahma jnana yoga and dharma are the three essentialities of Hinduism wherever it travels and find herbaries and resting place যতেই আমি আশ্ৰয়ৰ আমি স্থান পাম আমি কিহৰ কথা কম যোগৰ কথা কম ধৰ্মৰ কথা কম ব্ৰহ্মজ্ঞানৰ কথা কম বেদান্তৰ কথা কম no more digital India no more artificial intelligence artificial intelligence ৰ কাৰণে চিন্তা কৰা মানুহ পৃথিৱীত কোটি কোটি আছে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে চিন্তা কৰা মানুহ কোটি কোটি আছে গতিকে আমি চিন্তা নকৰিলেও there will be nothing harm there will be no harm to digitalization of India so we may be careless for digitalization of India কৰাৰ বাবে বহু মানুহ কমিটেড আছে গতিকে আমি কমিটেড নহলেও there will be no harm তাৰ পিছত কৈছে যে শংকৰ's philosophy may compel the homage of the intellectual but তেওঁ বেসিক ফিলসফিত তেওঁ শংকৰক কিন্তু অপোজ কৰিছে কিন্তু কৈছে শংকৰৰ ফিলসফিয়ে পৃথিৱীৰ ইন্টেলেকচুয়ালিটিক আকৰ্ষণ কৰিব শংকৰ is so powerful কৈছে Shankara's philosophy may compel the homage of the intellectual. Sankhya attract the admiration of the analytical mind. Buddha captured the rationalist in search of a less material synthesis than the modern scientists' continual annam brahma, pranam brahma. But these are only grandiose intellectualities. The world at last does not live by the pure intellect. Concrete itself, it stands by things. Concrete or practical, although immaterial in its origin, it bases practically upon abstraction. A goal of life, a practice of perfection and a rational, yet binding law of conduct, these are man's continual quest. Tanhole manuhor continual quest ki boli koise a goal of life. Jibonor eta goal of life lagibo. Ami poschimor dore andhor dore ami agbahile nohobo. Koise a goal of life. A practice of perfection. There must be a perfection of personality. A practice of perfection and a rational. Ami juktir agbarim, but yet binding law of conduct. These are man's continual quest. And in none of these demands is modern science able to satisfy humanity. Say, tinitar khetrot, adunik bigyane, manobotak santusto koribo para nai boli koise. Ihor khetrot, goal of life. A practice of perfection aru koise rational yet binding conduct of law binding law of conduct ei tintar khetrot modern science has miserably failed adunik bigyanor hatot they have no perfection no practice of perfectibility practice of perfection they do not offer a law of a goal of life and a rational yet binding law of conduct. But what can? The yoga of India, the Vedanta of India, the psychology of the Brahmagyan of India. Tar pisot moi jitu kotha mool kotha kobor babe ahisu Maharike jitu tor samosto kitapor this is the behind background apuni buji pabo lagibo. Which but in order that the victory may not be slow and stumbling in its progress and imperfect in its fulfillment, যাতে আমাৰ
আমাৰ এই বিজয় অভিযানটো যাতে ইমপাৰফেক্ট নহয়, স্লো যাতে নহয়, ষ্টাম্বলিং যাতে নহয়, তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব বুলি কৈছে, it is necessary that wherever India has to offer should be stated to the West in language that the West can understand. পশ্চিমে বুজিব পৰা ভাষাত অভিব্যক্ত কৰিব লাগিব। আমাৰ এই আপোচ নহয়, কম, তাৰ এটা ডেঞ্জাৰ আছে। কিয়? আমি ভাৰতীয় মানুহৰ কাৰণে ভাৰতীয় ধৰণে যিবোৰ কথা কৈ গৈছে, যিসকল এতিয়াও ভাৰতীয়পন্থী, তেওঁলোকৰ বাবে these are sufficient. But modern Indians are not guided by ancient Indian ideals, guided by Western thought, guided by modern thought. So আমি আধুনিক ভাৱৰ উপযোগী কৰি, পশ্চিমৰ উপযোগী কৰি আমাৰ সমস্ত দৰ্শনক অভিব্যক্ত কৰিব পাৰিব লাগিব। নহলে কি হ'ব বুলি কৈছে? নহলে কৈছে it is necessary that whatever India has to offer should be stated to the West in language that the West can understand and through a principle of knowledge which it has made its own. এটো দেখাত apparently আপোচ যেন লাগে যে পশ্চিমৰ কাৰণে, পশ্চিমে যিটো জ্ঞান প্ৰণালী ডেভেলপ কৰিছে, সেই ধৰণে আমি আমাৰ নলেজক বিকশিত কিয় কৰিম? আমি আমাৰ নিজস্ব প্ৰণালীৰ দ্বাৰা কৰিম। কিন্তু ইতিমধ্যে ভাৰতীয়সকল নিজৰ প্ৰণালীৰ দ্বাৰা বিচ্যুত হৈছে, কাৰণ আমি বিশ্বগুৰু হ'বৰ বাবে বিচাৰিছো। আমি পশ্চিমত বিজয় ধ্বজা উৰুৱাব লাগিব। আৰু সেইভাবে কৈছে, নহলে কি বুলি কৈছে, ইউৰোপ উইল একচেপ্ট নাথিং হুইচ ইজ নট সাইন্টিফিক। যেটো সাইন্টিফিক নহয়, ইউৰোপে কোনো বস্তু গ্ৰহণ নকৰিব। কৈছে নাথিং that is to say which does not take up its stand on an assured, well ordered and verifiable knowledge. Scientific মানে verifiable knowledge. আৰু কৈছে undoubtedly for practical purpose, সেইখিনি বাৰু নাযাও, কিন্তু নহলে কি কৰিব বুলি কৈছে, নহলে কি ডেঞ্জাৰ আছে বুলি কৈছে, still the age has its own demands and it is becoming imperatively necessary that Indian knowledge should reveal in the Western way. Western way আমি Indian knowledge-ok reveal কৰিব লাগিব বুলি কৈছে, way its scientific foundation. Why? কৈছে for if we do not do it, যদি আমি এইটো নিজেই নকৰো, আধুনিক ভাষাত অৰ্থাৎ পশ্চিমৰ ভাষা মানে আধুনিক ভাষাত যদি আমি তাক নিজেই ট্ৰান্সলেট নকৰো, তেতিয়াহলে কি হ'ব? The Europeans will do it. The Europeans will do it for us. তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু ইউৰোপিয়ান সকলে আমাৰ বাবে কৰিব, আৰু আমাৰ মানুহে ইউৰোপিয়ানক বিশ্বাস কৰিব। ইউৰোপিয়ান সকলে আমাৰ বাবে কৰিব আৰু বেয়াকে কৰিব, ভুলকে কৰিব। কৈছে the Europeans will do it for us and do it badly, discrediting the knowledge in the process. Discrediting the knowledge in the process. The phenomenon of the Theosophical Society is a warning to us of a pressing urgency. তেওঁ এটা উদাহৰণ দিছে Theosophical Society. এই Theosophical Society বহুতো ভাৰতীয় তত্ত্ব তেওঁলোকে নিজৰ ধৰণে এটা ব্যাখ্যা আগবঢ়াবলৈ গৈ বহুত তাৰে মাজত তেওঁলোকে গণ্ডগোল কৰিছে। মই ইন্টেনশনত গণ্ডগোল থকা বুলি নকওঁ। গতিকে আমি ভাৰতীয় সকলেই আনে এইবোৰক মডাৰ্ণ লেংগুৱেজলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ আগতেই আমি মডাৰ্ণ লেংগুৱেজলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগিব। But the old Indian spirit has to prevail. So new form, only the form we will adopt new form, but the spirit will be old. That is what is called new creation. আৰু সেই পৰিপ্ৰেক্ষিততে মই আজি আপোনালোকক বিশেষকৈ চাৰিটা তত্ত্ব আজি আমি আলোচনা কৰিম। ভাৰতীয় মন বুলি ক'লে আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিছিলো যে মন বুলি ক'লে আমি কি বুজো, which has to do with cognition and intelligence. Which has to do with cognition and intelligence. আৰু কগনিশন এণ্ড ইন্টেলিজেন্স মানে কি? কগনিশন মানে বুজা, বোধ, জ্ঞান, অনুভূতি, ধী শক্তি, প্ৰজ্ঞা, চেতনা, প্ৰত্যয়, উপলব্ধি, নানান শব্দ আছে। দি মেণ্টেল একশ্যনৰ প্ৰচেছ অফ একুৱাৰিং নলেজ এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থ্ৰু থট, এক্সপেৰিয়েন্স এণ্ড দি চেন্সেছ, যিটো কগনিশন বুলি কোৱা হয়। কগনিশন আৰু ইন্টেলিজেন্সটো আমি মোটামুটি জানো, কিন্তু যদি কগনিশন আৰু ইন্টেলিজেন্সটোকেই আমি মাইণ্ড বুলি কওঁ, আমিতো প্ৰত্যেকৰে মাজত মন আছে। তেনে পৃথিৱীত প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মনন যিটো মেণ্টেল এক্টিভিটিজ ইউনিফৰ্ম হ'ব লাগিছিল, এটলিষ্ট ইউনিফৰ্ম নহলেও সিমিলাৰ হ'ব লাগিছিল। চবেই কবিতা লিখিব লাগিছিল, কিন্তু কিছুমানে কবিতা লেখে,
কিছুমানে ব্ৰহ্মণৰ লগত একাত্ম হ'বলৈ চিন্তা কৰে, কিছুমানক জীৱনৰ লক্ষ্য লাগে। জ্যোতিপ্ৰসাদে কৈছে তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা, আমি পালো জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ। আকৌ কিছুমানক লাগে অৰ্থনীতি, কিছুমানক লাগে ৰাজনীতি, কিছুমানে সীমাৰ বিবাদৰ কাৰণে কাজিয়াত ব্যস্ত, কিছুমানক জাতিগত সুপ্ৰিমেচি লাগে। গতিকে আমি মন বুলি ক'লে এটা মন বুলি আমি, গতিকে এই মনৰ মাজত তেনেহলে ভাৰতবৰ্ষই ভাগ ভাগ কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষ ভাগ ভাগ কৰাত ওস্তাদ। ভাৰতবৰ্ষই ভাগ ভাগ কৰে। পৃথিৱীৰ সকলো মানুহ একে ৰঙা তেজৰ দ্বাৰা গঠিত হলেও সকলো মানুহ একে নহয়, প্ৰত্যেকৰে চেতনা ভিন ভিন। তাৰ লগত জন্মৰ কোনো সম্বন্ধ নাই। একেখন ঘৰতে জন্ম লোৱা 5 জনৰ চেতনা ভিন ভিন পাৰে হ'ব, 5 জনৰ প্ৰকৃতি ভিন ভিন পাৰে হ'ব। গতিকে ভাৰতবৰ্ষই মনকো ভাগ ভাগ কৰিছে, ডিভিজন কৰিছে, ভাগ ভাগ কৰিছে। মন বুলি অকল পাশ্চাত্যৰ দৰে এটা বস্তুকেই কোৱা নাই। এতিয়া মন বুলি কাক বুলি কৈছে, মই এইখিনি আকৌ আলোচনা কৰিম, আমি আলোচনা কৰি থাকিম। কিন্তু মন বুলি কওঁতে সাধাৰণতে ভাৰতবৰ্ষই ইয়াৰ মাজত 4টা তত্ত্ব, আপোনালোকে মাজে মাজে 4টা নহয় 3টাৰ বিষয়ে আপোনালোকে শুনিছে। এই শব্দ 3টা মই ভাবো যিসকল অলপ আমি অধ্যয়নশীল তেওঁলোকে নুশুনাকে থকা নাই। চিত্ত বুলি এটা শব্দ শুনিছো, এটা মানস বুলি শব্দ শুনিছো, এটা বুদ্ধি বুলি শব্দ শুনিছো। এটা মানস বুলি শব্দ শুনিছো, এটা চিত্ত বুলি শব্দ শুনিছো, আৰু এটা কি বুদ্ধি বুলি শব্দ শুনিছো। 3টাই একে নেকি তেতিয়াহলে বস্তু? আমাৰ পতঞ্জলিৰ যুগত কৈছে চিত্তবৃত্তি নিৰোধক। চিত্তবৃত্তি মানে কি, চিত্ত মানে কি? কিন্তু ইয়াতে চিত্ত বুলি কওঁতে কিন্তু 2টা চিত্ত আছে। এটা হ'ল সৎ চিত আনন্দ, সেই চিত্তটো মানে কিন্তু কনচিয়াছনেছ। এইটো চিত্ত তৈতয়ত্ব চিত্ত, সেইটো হ'ল অকল চিত, এটা চিত। গতিকে প্ৰথম ক্লাৰিফিকেশ্যন, চিত্ত মানে নট চিত, চিত মানে কনচিয়াছনেছ, সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ পৃথক তত্ত্ব। এটা আমি চিত্ত বুলি শুনিছো, এটা তাৰপিছত মানস বুলি শব্দ এটা শুনিছো, এটা বুদ্ধি বুলি শব্দ শুনিছো। এই 3টাই একে নেকি বাৰু? আৰু মহাৰিষিয়ে কৈছে যদিও তেওঁ এইবোৰৰ ব্যাখ্যা দিছে, য'ত য'ত ব্যাখ্যা দিছে, আৰু তেওঁৰ নিজৰ টাৰ্মিনলজিৰ লগত, এই যে তেওঁ ক'লে ৱেষ্টে এইবোৰ এতিয়া যদি মানস, চিত্ত, বুদ্ধি এইবোৰ যদি আমি আমাৰ ধৰণে যদি আমি তাক নতুন ধৰণে যদি ডিভিজন নকৰো, তেনেহলে ইউৰোপিয়ানসকলে আমাৰ বাবে ডিভিজন কৰিব। মানসৰ এটা এটা ডেফিনেশ্যন বেলেগ দি দিব, চিত্তৰ এটা ডেফিনেশ্যন বেলেগ দি দিব, বুদ্ধিৰ বেলেগ দি দিব। মই এটা বিশ্বাস কৰিম, আপুনি এটা বিশ্বাস কৰিব, তাৰপিছত ক'ব ভাৰতবৰ্ষৰ স্পিৰিচুৱেলিটিৰ মাজত দেয়াৰ ইজ নাথিং বাট কনফিউজন অনলি, অকল মাত্ৰ কনফিউজন আছে। সেয়াই আমি যে ভাৰতবৰ্ষক গঢ়িব বিচাৰিছো, এই আমাৰ ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীক আমি আধুনিক ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগিব। গতিকে শ্ৰী অৰবিন্দই প্ৰথমতে কৈছে আই ডু নট ইউজ দিছ টাৰ্মছ, আই ডু নট ইউজ দিছ টাৰ্মছ। কৈছে চিত্ত, মানস, বুদ্ধি, আই ডু নট ইউজ দিছ টাৰ্ম মাইছেলফ এজ এ ৰুল, কিন্তু ব্যতিক্ৰম হিচাপে কৰে। ব্যতিক্ৰম হিচাপে তেওঁ মানস শব্দও ইউজ কৰে, কিন্তু এজ এ ৰুল, নিয়ম হিচাপত তেওঁৰ লেখাত, কাৰণ তেওঁ গোটেইবোৰ মডাৰ্ণ একেখিনি কথাকে মডাৰ্ণ লেংগুৱেজলৈ তেওঁ কনভাৰ্ট কৰিছে। কৈছে আই ডু নট ইউজ দিছ টাৰ্মছ মাইছেলফ এজ এ ৰুল। Why? কৈছে they are the psychological physiology of the old yoga. They are psychological physiology of the old yoga বুলি কৈছে। old yoga psychological physiology. কৈছে the term manas etc. belong to the ordinary psychology. Ordinary psychology applied to the surface consciousness. Applied to the surface. মই সেই বিষয়ে আমি আৰু আলোচনা কৰিম, কিন্তু মই প্ৰথমতে এই যে কথাখিনি কৈ লৈছো যে তেওঁৰ সমস্ত কথা, নহলে তেওঁ বেলেগকে নতুনভাৱে ইংৰাজীত লিখিব লগা কিয় হৈছে? কাৰণ যেতিয়ালৈকে আমি ৱেষ্টাৰ্ণ থট ডিমলিছ কৰিব নোৱাৰিম, তেতিয়ালৈকে ভাৰতীয় থটৰ দ্বাৰা যিটো স্বামীজীয়ে কৈছে যে আপ ইণ্ডিয়া কনকাৰ দি ৱৰ্ল্ড উইথ ইয়ৰ স্পিৰিচুৱেল থট, উইথ ইয়ৰ স্পিৰিচুৱেলিটি। আমি এবল নহম, আমি বিশ্বগুৰু নহম, সেইবোৰ এনেই শ্লোগানত পৰ্যবসিত হৈ থাকিব। কোনোবা দল তাৰে বাবে ক্ষমতাত আহাত হয়তো সুবিধা হ'ব, কিন্তু তাৰ দ্বাৰা আমি প্ৰকৃত বিশ্বগুৰু, সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ আমি লিডাৰ, আমি পথপ্ৰদৰ্শক হ'ব নোৱাৰো। আৰু লিডাৰ হোৱাটো আমাৰ আধিপত্যবাদ নহয়, আমি মানুহক আলোকিত কৰিব খোজো। কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানেই সম্প্ৰদায়ৰ
ভক্তসকলে নিজৰ গুৰুক সম্প্ৰদায়ৰ মাজত আবদ্ধ কৰিব বিচাৰে, ভক্তই নিজৰ সম্পত্তি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে। অসমৰ ভাৰতৰ প্ৰত্যেকজন আধ্যাত্মিক নেতাই সমগ্ৰ জগতক আলোকিত কৰাৰ বাবে জন্ম হৈছিল। প্ৰত্যেকজন আধ্যাত্মিক নেতাৰ ওপৰত জগতৰ প্ৰতিজন মানুহৰ সমান অধিকাৰ আছে যিমান মোৰ আছে, কিন্তু আমি কপিৰাইট লৈ থৈ দিছো। আমি আমাৰ কুৱাৰ মাজত সোমাই থৈ দিওঁ, আমি আমাৰ কুৱাৰ মাজত সোমাই থৈ দিওঁ যেন ইট ইজ দি প্ৰপাৰ্টি অফ দি সম্প্ৰদায়, যেন সম্প্ৰদায়টোৰ লগত কপিৰাইট আছে। আমি সেই ধৰণে ভাবি লওঁ। গতিকে তেওঁ কৈছে যে ইন আৱাৰ যোগা উই এডপ্ট এ ডিফাৰেণ্ট ক্লাছিফিকেশ্যন, উই এডপ্ট এ ডিফাৰেণ্ট ক্লাছিফিকেশ্যন বেছড অন যোগা এক্সপেৰিয়েঞ্চ। আৰু সেই যোগা এক্সপেৰিয়েঞ্চত আমি মোটামুটি আমি আৰু আলোচনা কৰিম। তেওঁ তাৰ ভিতৰত কৈছিলে যে তেওঁ 6টামান ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিছে। অল যোগাই 3টা কৰিছে, এটা চিত্ত, এটা মানস আৰু এটা কৈছে বুদ্ধি। আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা বুদ্ধিৰ ওপৰত আৰু এটা তত্ত্ব ব্যৱহাৰ কৰে, বিশুদ্ধ বুদ্ধি। বিশুদ্ধ বুদ্ধিৰ পিছত কিন্তু আমাৰ সোল মানে অল যোগাত। কিন্তু মহাৰিষিয়ে কিন্তু কৈছে মাইণ্ড, কৈছে থিংকিং মাইণ্ড, ভাইটেল মাইণ্ড, ফিজিকেল মাইণ্ড, মেকানিকেল মাইণ্ড, ফিজিকেল ভাইটেল, ভাইটেল ফিজিকেল। এইবোৰ কিয় কৈছে? কাৰণ তেওঁ আমি পিছত আমি গম পাম যে এই মানস শব্দটো কৈছে যে বহু বস্তুৰ লগত মিক্সড হৈ আছে। গতিকে আমি বুজি পাওঁতে কৰবাত যদি মানসে অমুক বস্তুটো গুৰুত্ব দিছে, হয়তো বেলেগ এখন শাস্ত্ৰত বেলেগ এটা কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। গতিকে তেওঁ ভাগ 6টালৈকে তেওঁ ভাগ কৰিছে। আকৌ মনৰ ওপৰত তেওঁ এই যিটো থিংকিং মাইণ্ড, অৰ্থাৎ এই থিংকিং মাইণ্ডটোৱে শ্ৰী অৰবিন্দৰ ফিজিঅলজিত হ'ল মানে বুদ্ধি, মানে ভাৰতীয় ফিজিঅলজিত হ'ল বুদ্ধি। এই বুদ্ধিটোৱেই হ'ল থিংকিং মাইণ্ড। কিন্তু বুদ্ধিৰ পিছতে ডাইৰেক্ট সোল নহয়, বুদ্ধিৰ ওপৰত আৰু তত্ত্ব আছে, অৰ্থাৎ মাইণ্ডৰ ওপৰত, থিংকিং মাইণ্ডৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ মাইণ্ডৰ ওপৰত হায়াৰ মাইণ্ড আছে, ইনটিউটিভ ইলুমাইন মাইণ্ড আছে, ইনটিউটিভ মাইণ্ড আছে, অভাৰ মাইণ্ড আছে। দেৰ আৰ so many structures। কিন্তু এইবোৰ বেদত বিচাৰিলে, উপনিষদত বিচাৰিলে এই ভাগবোৰো বিচাৰি পোৱা যায়, কিন্তু সততে আমাৰ পৰিলক্ষিত নহয়। আৰু মহাৰিষিয়ে সেই কামটোৱেই কৰিছে, বেদৰ পৰা উপনিষদৰ পৰা সকলো বস্তুক আধুনিক মানুহে বুজিব পৰা ধৰণে, আধুনিক ধৰণে তাক প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ কামটো কৰিছে। আমি এই মানসৰ বিষয়ে, বুদ্ধিৰ বিষয়ে, চিত্তৰ বিষয়ে বহু কথা আমি আলোচনা কৰিম। কাৰণ কিয়, আৰু তেওঁৰ ফিজিঅলজিৰ লগত, তেওঁৰ কি কয় যে মানে ফিজিঅলজিৰ লগত কোনটো কাৰ লগত মিলে সেই বিষয়েও তেওঁ কৈছে। কিন্তু প্ৰথমতে তেওঁ বুদ্ধি, চিত্ত, মানস, বিশুদ্ধ বুদ্ধি কাক কৈছে আৰু সেই বিষয়ে আমি অলপমান প্ৰাৰম্ভিক আমি অলপমান জানি লওঁ। তাৰপিছত আমি তেওঁ মানসৰ বিৰুদ্ধে, মানস বুলি কি বস্তুক বুজাইছে, তেওঁৰ কোনটোৰ লগত তেওঁ সেইটোক সাদৃশ্য দেখুৱাইছে, আমি সেইবোৰ বস্তু লাহে লাহে আমি আলোচনা কৰি যাম। আৰু এতিয়া মই যিখিনি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো, তেওঁ এইটো যোগা চাইকলজিৰ কিতাপত ডিছকাশ্যন কৰাৰ পৰা কোৱা নাই। তেওঁৰ বেলেগ 6টামান প্ৰবন্ধ আছিলে, 6টানে আপোনাৰ 5টা প্ৰবন্ধ। এটা দি নেশ্যনেল ভেলু অফ আৰ্ট, পৃথিৱীত কোনো মানুহে তেনেকে কিতাপ লেখা নাই। নেশ্যনেল ভেলু অফ আৰ্ট, কলাৰ জাতীয় মূল্য, কলাৰ জাতীয় মূল্য। সেই কিতাপখনত তেওঁ প্ৰথমতেই বেলেগ প্ৰসংগত, এটা বেলেগ প্ৰসংগত, সেই প্ৰসংগটোলৈ মই নাযাওঁ, কিন্তু ইয়াত একেবাৰে বিশুদ্ধ বুদ্ধিলৈকে বৰ্তমান মানুহৰ স্থিতিটো ভাৰতীয় ধৰণে, অৰ্থাৎ চিত্ত কাক কয়, মানস কাক কয়, তাৰপিছত বুদ্ধি কাক কয়, বিশুদ্ধ বুদ্ধি কাক কয়, আৰু তাৰ মাজতে কিয়নো তেওঁ 6টা ভাগ কৰিবলগীয়া হৈছে, সেই কথাবোৰৰ বিষয়ে আমি অলপ আভাস পাম আমি। আৰু এইটো ভলিউম নাম্বাৰ 1ৰ 435 পেজৰ পৰা আপুনি পাব। ভলিউম নাম্বাৰ 1, 435 নাম্বাৰ পেজ। তাতে তেওঁ কৈছে যে প্ৰথমতে শব্দটো মই বাকীখিনি কথা ইমান প্ৰয়োজনীয় নহয়, কৈছে যে চিত্ত অৰ মাইণ্ড ষ্টাফ বুলি কৈছে। চিত্তটোক মাইণ্ড ষ্টাফ বুলি কৈছে, মাইণ্ড ষ্টাফ বুলি কৈছে, মাইণ্ড ষ্টাফ বুলি কৈছে। আৰু এটা ইয়াৰ লগত কিন্তু শ্ৰী অৰবিন্দই কথা কৈছে, এই যে আমাৰ লাভ, হেট্ৰেড, ভিণ্ডিকটিভনেছ, এংগাৰ, attachment, jealousy, and the host of similar passions. এইবোৰক আমি সাধাৰণতে ভাৰতবৰ্ষত শ্ৰী অৰবিন্দই বিশেষকৈ সেইবোৰ প্ৰাণৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, যিটো প্ৰাণ নামৰ তত্ত্ব। কিন্তু ইউৰোপীয়ানসকলে কিন্তু এইটোক হাৰ্ট বুলি কয়। এইবোৰ
এই গোটেইবোৰ ফেক্টৰ ইউৰোপিয়ানসকলে কৈছে দি লাভ, হেট্ৰেড, ভিণ্ডিকটিভনেছ, এংগাৰ, এটাচমেণ্ট, জেলাচি এণ্ড দি হষ্ট অফ চিমিলাৰ পেছনছ কৈছে ডেট হুইচ দি ইউৰোপিয়ানছ কল দি হাৰ্ট। তেওঁলোকে কিন্তু সেইবাবে আমি ইউৰোপিয়ান ফ্ৰেজিঅলজি আমি আমাৰ ভাৰতীয় আমাৰ কথাবোৰ যদি আমি নিজেই যদি মডাৰ্ণ কৰি যদি নলওঁ তেনেহ'লে আমাৰ বস্তুবোৰ কৰাপ্ট অলৰেডি হৈছে, কৰাপ্টেড হৈ যাব। কৈছে তাৰ মাজতে এটা লাইন লিখিছে দি চিত্ত অৰ মাইণ্ডছ টাইপ। কি প্ৰসংগত লিখিছে সেইটো ইয়াত কোৱাটো মোৰ বাবে এবাৰ প্ৰাসংগিক নহয়, কিন্তু কৈছে চিত্ত মানে কি কৈছে মাইণ্ড ষ্টাফ, মাইণ্ড ষ্টাফ বুলি কৈছে। ষ্টাফ মানে কি তেতিয়াহ'লে STUEFF ষ্টাফৰ বহু অৰ্থ আছে, বেলেগ বেলেগ অৰ্থ আছে, কিন্তু ইয়াত যিটো অৰ্থত ব্যৱহাৰ হৈছে মৌলিক পদাৰ্থ, মৌলিক ছাবষ্টেন্স। আৰু যদি একেবাৰে ইংৰাজীৰ ডেফিনেশ্যনৰ ফালৰ পৰা যদি ষ্টাফ শব্দটো ইয়াত চাওঁ কৈছে দি বেচিক কনষ্টিটুৱেন্স অৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ছামথিং অৰ ছামৱান। বেচিক কনষ্টিটুৱেন্স অৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ছামথিং অৰ ছামৱান, অৰ্থাৎ যিটো মৌলিক পদাৰ্থ, যিটো মনৰ যিটো বেচিক ছাবষ্টেন্স, নট দি মাইণ্ড প্ৰপাৰ, কিন্তু মনৰ যিটো যি মৌলিক পদাৰ্থৰ দ্বাৰা মন গঠিত হৈছে। সেইবাবে ইংৰাজীত চিত্ত মানে কি বুলি কোৱা হৈছে, চিত্ত বুলি ক'লে আমি বুজাত আমাৰ কনফিউজন অলপ থাকি যাব। আগৰ মানুহে বুজি পাইছিল গতিকে চিত্ত মানে কি, আৰু সেইকাৰণে চিত্তবৃত্তি নিৰোধ বুলি কৈছে। কাৰণ পতঞ্জলিৰ যুগত মনটোক কোৱাইটেনিং কৰিব লাগে, মনটোক কোৱাইট কৰিব লাগে। মনটোক কোৱাইট কৰিব লাগিলে কাক নিৰোধ কৰিব লাগিব, কাক স্তব্ধ কৰিব লাগিব, তাৰ ষ্টাফটোক কৰিব লাগিব, তাৰ চিত্তটোক কৰিব লাগিব। সেইবাবে চিত্তবৃত্তি নিৰোধ বুলি কৈছে। গতিকে চিত্ত মানে তেতিয়াহ'লে কি বেচিক ষ্টাফ অফ মাইণ্ড, ষ্টাফ অফ মাইণ্ড। আৰু ষ্টাফ মানে কি তেনেহ'লে বেচিক কনষ্টিটুৱেন্স, যাৰ দ্বাৰা মন গঠিত হৈছে, মন নামৰ তত্ত্বটো। আৰু নহ'লে আমি বেচিক কনষ্টিটুৱেন্স অৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, যিটো তাৰ মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যিটো মনৰ মৌলিক বৈশিষ্ট্য যিটো অফ ছামৱান অৰ ছামথিং। কিবা এটা বস্তু যদি কোৱা হয় পানীৰ ষ্টাফটো কি, পানীৰ ষ্টাফটো হ'ল হাইড্ৰজেন এণ্ড অক্সিজেন। ঠিক তেনেকে বস্তুটোৰ যিটো মৌলিক পদাৰ্থটো কি, বেচিক কনষ্টিটুৱেন্স, এইটোকে ষ্টাফ বুলি কোৱা হয়। গতিকে মই ভাবো চিত্ত মানে কি কৈছে তেনেহ'লে আমি বুজি পালো, চিত্ত ইজ নট দি মাইণ্ড প্ৰপাৰ বাট দি ষ্টাফ অফ মাইণ্ড। ষ্টাফ অফ মাইণ্ড আমি ক'ব পাৰিম যে চিত্ত মানে হ'ল মনৰ যিটো বুনিয়াদী তত্ত্ব, বুনিয়াদী মৌলিক তত্ত্ব, যিটো মৌলিক তত্ত্ব, বুনিয়াদী মৌলিক তত্ত্ব, যিটো মুদিয়াদী মৌলিক তত্ত্ব। তাৰপিছত এটা কৈছে দিছ কাৰেণ্ট অফ থট সেন্সেশন। ওপৰত কিবা বেলেগ কথা আছে, সেইটো এইটোৰ লগত প্ৰাসংগিক নহয়। আৰ্ট ইত্যাদি তেওঁ ছচিয়লজিকেল ইভলিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এইটো মই কেৱল মাত্ৰ আমি আমাৰ ডেফিনেশ্যনৰ কাৰণে জৰুৰী যিকেইটা বস্তু সেই বস্তুকেইটাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছো। কৈছে দিছ কাৰেণ্ট অফ থট সেন্সেশন ইজ কল্ড ইন হিন্দু ফিলচফি দি মানস অৰ মাইণ্ড। গতিকে মানস আৰু মাইণ্ড মানে কি থট সেন্সেশন। প্ৰথমটো আমি কি পালো, ষ্টাফ অফ মাইণ্ড। দ্বিতীয়টো কি বুলি কোৱা হৈছে, কৈছে মানস অৰ মাইণ্ড। মানস অৰ মাইণ্ড মানে কি থট সেন্সেশন। এতিয়া থট সেন্সেশনটোক আমি একেবাৰে অসমীয়াত কি বুলি ক'ম, আমি অসমীয়াত ক'ব লাগিলে মই অলপ হিন্দী কিতাপখনৰ পৰা বাৰু অলপমান থট সেন্সেশন কি ক'ব পৰা যায়। থট সেন্সেশন শব্দটো যিটো মানে সংবেদনশীলতা, সেন্সেশন, আমি যিটো আমাৰ সেন্সেশন হয়, তথাপি মই এটা শব্দটো ক'ব লাগিলে শব্দটো আমি অলপ সংবেদনশীলতাটো কি ধৰণৰ শব্দ ক'লে আমাৰ বুজি পোৱাত সহজ হ'ব, মই অলপ চাই দিছোঁ ৰ'ব, অলপমান। তাৰপিছত এইটো
ইয়াত মই যিটো শব্দ কৈছো সেইটোৱেই কৈছে, যিটো আমাৰ বিচাৰ সংবেদনা বুলি কৈছে, বিচাৰ সংবেদনা অৰ্থাৎ সংবেদনশীলতা, যিটো সংবেদন, থট সেন্সেশন মানে সংবেদনশীলতা। গতিকে আমি মানস বুলি তেনেহলে কাক কম? মানস অথবা মাইণ্ড মানে হল থট সেন্সেশন। প্ৰথমটো তেতিয়াহলে কি কলো? ষ্টাফ অফ মাইণ্ড। ষ্টাফ মানে কি? বেসিক কনস্টিটুয়েন্টস অর ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ সামওয়ান অর সামথিং। অর্থাৎ মন যিটো একেবাৰে যিটো বুনিয়াদী মৌলিক পদাৰ্থৰ দ্বাৰা মন গঠিত হৈছে, সেইটো হ'ল চিত্ত। তাৰপিছত মানস কোনটোক কৈছে? থট সেন্সেশন। থট সেন্সেশন অৰ্থাৎ বিচাৰ সংবেদনা, সংবেদনশীলতা। থট সেন্সেশন সংবেদনা বুলিও ক'ব পাৰো আমি, বা ইন্দ্ৰিয় বোধ বুলিও ক'ব পাৰো, বা থট সেন্সেশন, বিচাৰ সংবেদনা। তাৰ পিছত যিটো কথা কৈছে সেইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। কৈছে ইট ইজ দি হাইয়েষ্ট টু হুইচ অল বাট ফিউ অফ দি এনিমেল কেন ৰাইজ। অল বাট ফিউ অফ দি এনিমেল কেন ৰাইজ। মানুহক ধৰি কৈছে পৃথিৱীত যিমান জীৱ জন্তু আছে তাৰ 2-4টাক বাদ দি, 2-4টা প্ৰকাৰক বাদ দি সকলোৰে মাজত থট সেন্সেশনলৈকে আৰোহণ কৰিব পাৰে। কোনোবাই কৰিব পৰা নাই বেলেগ কথা। সেইবাবে আমি মেকুৰীৰ মাজতো থট সেন্সেশন দেখিবলৈ পাওঁ, কুকুৰৰ মাজতো দেখিবলৈ পাওঁ, আৰু মানুহৰ লগত সেইটো একেই। তেনেহলে কুকুৰ, হাতী বা মেকুৰীৰ যিটো থট সেন্সেশন অৰ্থাৎ মানস, এই মানস বৃত্তিটো লাহে লাহে চিত্তৰ পৰা মানস, থট সেন্সেশন। তেলে মানুহৰ লগত পাৰ্থক্যটো কি? মানুহৰ লগত পাৰ্থক্যটো কি? পশুৰ মাজত থকা থট সেন্সেশন আৰু মানুহৰ মাজত থকা থট সেন্সেশন অৰ্থাৎ মানস, এই দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি? তাত মহাৰিষিয়ে কৈছে ইট ইজ দি হাইয়েষ্ট ফাংচন that the mass of mankind has thoroughly perfected. যিটো এনিমেল কিংডমে thoroughly perfect কৰিব পৰা নাই, এই যিটো মানস বৃত্তি, থট সেন্সেশন। সেইবাবে মহাৰিষে কি লিখিছে? ইট ইজ দি হাইয়েষ্ট, ইট ইজ মানে মানস, এণ্ড হোৱাট ইজ মানস? থট সেন্সেশন। থট সেন্সেশন মানে কি? বিচাৰ সংবেদনশীলতা, বিচাৰ সংবেদনা। আৰু কৈছে ইট ইজ দি হাইয়েষ্ট, ইট ইজ দি হাইয়েষ্ট টু হুইচ অল বাট ফিউ অফ দি এনিমেলছ কেন ৰাইজ। কেন ৰাইজ, কিন্তু সেই বুলি আৰোহণ কৰিবই পাৰিব তাৰ, বা আৰোহণ কৰিছে তেনেধৰণৰ কথা নহয়। এটা মেকুৰী বা এটা কুকুৰ বা এটা হাতীৰো মাজত থট সেন্সেশন, তেওঁলোকে থট সেন্সেশনলৈকে ৰাইজ কৰিব পাৰে কৈছে, কিন্তু কিছুমান জন্তুৱে নোৱাৰে বুলি কৈছে। অল বাট ফিউ, কিছু কিছু জীৱক বাদ দি সকলো জীৱই, সকলো জীৱ বা ইয়াতো এনিমেল বুলি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে, সকলোৱে থট সেন্সেশনলৈকে নিজক আৰোহণ কৰিব পাৰে, আৰোহণ কৰিব পাৰে। কিন্তু তেওঁলোকে সেইবোৰে পাৰিছে নে পাৰা নাই সেইটো এটা পৃথক কথা, কিন্তু পাৰাৰ সামৰ্থ্যটো আছে আপ টু থট সেন্সেশন। But they cannot perfect it. এনিমেল কিংডমে থট সেন্সেশনলৈ তেওঁলোকে ৰাইজ কৰিব পাৰিলেও দে কেনট পাৰফেক্ট ইট। তেনেহলে মানুহে কিন্তু কৈছে এই যিটো অৰ্গান, মানস অৰ্গান, কৈছে শব্দটো কি বুলি কৈছে? থৰলি পাৰফেক্টেড বুলি কৈছে। আমাৰ প্ৰত্যেকৰে গতিকে থট সেন্সেশন যিটো আছে, ইট ইজ থৰলি পাৰফেক্টেড। মাছ অফ মেনকাইণ্ড বুলি কৈছে। গতিকে এইটো আৰু কোনো সিলেক্টিভ নহয়, মাছ অফ মেনকাইণ্ড। এটা হল চিত্ত, ষ্টাফ অফ মাইণ্ড, দেন হল মানস, থট সেন্সেশন, আৰু কৈছে মাছ অফ মেনকাইণ্ড হেজ থৰলি পাৰফেক্টেড। কিন্তু পশু জগতেও 2-4 বিধ পশুক বাদ দি তেওঁলোকেও এইটো ৰাইজ কৰিব পাৰে। কিন্তু ৰাইজ কৰিছেই, সেইটো এটা বেলেগ ইছ্যু, কিন্তু ৰাইজ কৰিব পাৰে। কিন্তু মানুহে এইটো কিন্তু কৈছে মাছ অফ মেনকাইণ্ড বুলি কৈছে। মাছ অফ মেনকাইণ্ড হেজ থৰলি পাৰফেক্টেড কৰা বুলি কৈছে, থৰলি পাৰফেক্টেড কৰা বুলি কৈছে। তাৰপিছত কৈছে কি? বিয়ণ্ড মানস ইজ দি বুদ্ধি, বিয়ণ্ড মানস ইজ দি বুদ্ধি। এণ্ড হোৱাট ইজ দেট? কৈছে থট প্ৰপাৰ, থট প্ৰপাৰ। তেনেহলে আমি কি কি পালো? এটা পালো ষ্টাফ অফ মাইণ্ড, এটা পালো থট সেন্সেশন,
আৰু এটা কি পালো thought proper. So thought proper is the buddhi, thought sensation is the manas, and staff of mind is the chitta. But এই যিটো মানস বৃত্তিটো কৈছে মানুহে mass of mankind has thoroughly perfected. আমাৰ প্ৰত্যেকৰে সেই কাৰণে thought sensation আছে. Maybe we lack thought proper, but we all possess and we all perfected our thought sensation capability, thought sensation capacity. Kintu animal kingdom has yet to perfect it, but they can rise. Tenhole tar pisor tu hol চিত্তৰ ওপৰত হল মানসৰ ওপৰত বুদ্ধি, মানস মানে হল thought sensation আৰু বুদ্ধি মানে হল thought proper, প্ৰকৃত thought, মূল চিন্তাটো thought proper. গতিকে এটা বস্তুৰে কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে অকল মাইন্ড বুলিয়েই কৈ থৈ দিছে, মাইন্ড কিমান মিক্স কৰি থৈ দিছে সব বস্তু, কনফিউজিং. Which when perfected is independent of the desires, the claims of the body and the interference of the emotions. So what is the difference between then manas and the buddhi? Tar mane ei manas bola jitu probritti thought sensation, a thought sensation is not independent mechanism, independent organ. Manas tu tar logot ki thake amar entire pranor jibur bostu, orthat moi jitu agot apnalokok pori dia nasilu, koise love, hatred, vindictiveness, anger, attachment, jealousy, and the host of similar passions. That is to say, the citta or mind stuff suffused by the vital ones of the prana. Citta or mind type suffused by the vital ones of the prana. Amar ei citta jitu basic stuff of mind is suffused by what? Suffused by all vital elements, pranor jibur upadan. And what are those pranor upadan? Love, hatred, vindictiveness, anger, attachment, jealousy. আৰু সেইভাবে আমাৰ আমি যেটো মন বুলি কওঁ, চিন্তা বুলি কওঁ, চিন্তাৰ মাজত আমাৰ আসলতে এংগাৰ থাকে, লাভ থাকে, জেলাসি থাকে, ভিন্ডিকটিভনেস থাকে, এংগাৰ থাকে, ইমোশন থাকে, অ্যাটাচমেন্ট থাকে। আর তার পিছৰটো হল মানস ইজ অনলি দি থট সেন্সেশন। এটো পখুৰু আছে, আমাৰো আছে, পখুৱে ৰাইজ কৰিব পাৰে, উই হ্যাভ পারফেক্টেড থৰলি, মাস অফ হিউম্যানিটি। কিন্তু তার পিছৰ যেটো তত্ত্ব কৈছে যে বুদ্ধি ইজ দি থট প্ৰপাৰ, এটো পখুৰ নাই, এটো পখুৱে ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰে, so long he is animal. যেতিয়ালৈকে he animal হৈ থাকিব, they can rise only up to manas thought sensation, but thought sensation লৈ rise কৰিব পাৰিলেও animal cannot perfect it, but mass of humanity has perfected. আৰু কৈছে যেতিয়াই বুদ্ধিটো মানসৰ ওপৰত বুদ্ধিটো যেতিয়া কৈছে when it is thoroughly perfected, যেতিয়া thoroughly perfected যেতিয়া হ'ব বুদ্ধিটো, সি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হৈ যায়, it becomes independent. তাক আৰু এই চিত্তবৃত্তি যিটো প্ৰাণৰ যিবোৰ ষ্টাফ, ভাইটেলৰ যিবোৰ ষ্টাফ, ভাইটেল ষ্টাফে তাক আহি পৰিপূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে। It is thought proper হৈ যায় তেতিয়া, thought proper. কৈছে which when perfected, but it has to be perfected, conditional. কৈছে which when perfected is independent of the desires, the claims of the body and the influence of the emotion. Thought proper or logot there is perfected thought proper, আমি তেতিয়া তেনেকে ক'ব লাগিব, perfected thought proper অৰ্থাৎ বিশুদ্ধ, অৰ্থাৎ বুদ্ধি যেতিয়া বিশুদ্ধ হয়, সেই বিশুদ্ধ বুদ্ধিৰ লগত শৰীৰৰ কোনো দাবী নাথাকে, প্ৰাণৰ কোনো দাবী নাথাকে, আবেগ, কামনা, বাসনা এইবোৰ নাথাকে। কি হয়? Which when perfected is independent of the desires, the claims of the body and the interference of the emotions. তেতিয়া কোনোবা এজন কবিয়ে যদি তেওঁৰ বুদ্ধিটো পারফেক্টেড কৰিছে, তেওঁ কবিতা লিখোতে তেওঁ desire, claims of the body, or there will be no interference of his emotion. He will be acting from the perfected thought proper.
এইটো হল এটা থিয়ৰি কলে বাট হোৱাট ইজ হেপেনিং ইন প্ৰেক্টিচ প্ৰেক্টিচত কি হৈ আছে have we perfected this buddhi or we are still in the stage of manasa thought sensation which we have perfected all the entire humanity mass of mankind has perfected we say but only a minority of men have developed this organ only minority of men বুলি কৈছে তাৰ ভিতৰত মই পৰিম নাই নাজানো কোন কোন পৰিব পৃথিৱীত 7.5 কোটি মানুহৰ ভিতৰত I cannot estimate we say but only a minority of men have developed this organ means the organ of buddhi thought proper and much less perfected it কৈছে যি minority of men কিছুমানে ডেভেলপ কৰিছে তাৰ ভিতৰতো কম সংখ্যকে পারফেক্ট কৰিছে এআই হল আমাৰ general according to Maharishi you can disagree his entire sayings যথেষ্ট সি তথা কৰো যেনেকে শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছিল 23 শ্লোকত 18 নম্বৰ অধ্যায়ৰ you can throw it out no problem but এয়া মহাৰিষিয়ে কোৱা কথা সেইটো সত্য কৈছে minority of men has developed this organ of buddhi that is to say the thought proper কৈছে much less perfected it সেই সংখ্যালঘু যিসকলে ডেভেলপ কৰিছে তাতকৈও কম সংখ্যকে তাক পারফেক্ট কৰিছে কৈছে only great thinkers in their hours of thought only in their hours of thought যেতিয়া চিন্তাত নিমগ্ন হৈ থাকে কোনে the great thinker তাৰ ভিতৰত ordinary intellectuals পৰিব নাই I do not know because only great thinkers in their hours of thought are able to use this organ independently of the lower strata অর্থাৎ যেতিয়া great thinker in the hour of their thought যেতিয়া তেওঁলোক চিন্তাত নিমগ্ন থাকে তেতিয়া এই বুদ্ধিটো তেওঁলোকে পারফেক্টেড নকৰিলেও কমপ্লিটলি কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে চিন্তাত নিমগ্ন হৈ থাকে সেইকাৰণে আমি একোজন অৰ্ডিনাৰী মানুহৰ মাজতো কেতিয়াবা ভাল কবিতাত চিন্তাত ভাল কবিতা পাই যাওঁ because at that particular moment of time অর্থাৎ in their hours of thought great thinkers are able to use these organs independently out of the lower strata অর্থাৎ lower strata তার কি বুদ্ধিৰ lower strata কি মানসৰ lower কি চিত্ত অর্থাৎ প্রাণ বডি ইমোশন চিত্ত এইবিলাকৰ ইন্টারফারেন্স নোহোৱাকৈ গ্রেট থিংকাৰ সকলে ইন দেয়াৰ আৱাৰ্স অফ থট ডেফিনেটলি এই অৰ্গানটো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি স্বতন্ত্ৰভাৱে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইউজ কৰিব পাৰে এন্ড ইভেন কিন্তু তেওঁলোকেও they are besieged by the latter in their ordinary life কিন্তু সাধাৰণ জীৱনত they are besieged তেওঁলোক কাৰাৰুদ্ধ হৈছে একেবাৰে অবৰুদ্ধ হৈ আছে কাৰ দ্বাৰা by the lower strata vital demand বোৰ desire anger passion attraction jealousy anger সেইভাবে আমি আপোনালোকে শেক্সপিয়াৰৰ পাৰ্সোনাল লাইফ কৰিব ordinary life Shakespeare is a very ordinary man very ordinary man but in hours of his thought his creations are supreme creations because Maharishi যেটো সেইভাবে স্পিরিচুয়ালিস্টে আমাৰ ইন্টেলেকচুয়াল will laugh at them যে কোনোবা মানুহে যদি ভাল কবিতা এটা লিখিছে কিন্তু অর্ডিনারি লাইফত তেওঁ একেবারে অর্ডিনারি মানুহৰ দ্বাৰা কামনা বাসনা কাম ক্ৰোধ লোভ মোহৰ দ্বাৰা আসক্ত হৈ আছে আমি বুদ্ধিজীৱী বিলাকে তেতিয়া আমি তেতিয়া মৰেল অপাৰেশন কৰিবলৈ যাম আমি বুদ্ধিৰ দ্বাৰা তেতিয়া আমি আমাৰ ফ্ৰম ইন্টেলেক্ট আমি কিছুমান কথা কম অমুক কৰা তো প্ৰাণেটো শুনাত নাই প্ৰাণ নিজেই এটা শক্তি প্ৰাণে ক'ব কিয় শুনিম তোমাৰ কথা ময়ো ৰজা তুমিও ৰজা even they are besieged by the latter in their ordinary life কিন্তু তেওঁলোক এই লোৱাৰ স্ট্রাটাৰ দ্বাৰা besieged হৈ থাকে অবৰুদ্ধ হৈ থাকে আমি হৈ থাকুন নাই
we have to decide on ourselves. কিন্তু মহাৰিষিয়ে গ্ৰেট থিংকাৰৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে, গ্ৰেট থিংকাৰ ইন দেয়াৰ অৰ্ডিনাৰী লাইফ। আনকি কৈছে যে and their base thought suffers continually from this lower intrusions. যদিও কৈছে যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি দিছ অৰ্গানটোক ইন দেয়াৰ হায়াৰ থট তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আৰু অৰ্ডিনাৰী লাইফততো তেওঁলোক টোটেলি বিচিষ্ট বাই দি লোৱাৰ শ্ৰোতা। কিন্তু কৈছে ইভিন তেওঁলোকৰ থটৰ ক্ষেত্ৰতো কৈছে কি যে দেয়াৰ থট ছাফাৰ্ছ কণ্টিনিউৱেলি, their thought suffers continually from this lower intrusion. এই যে তলৰ শ্ৰোতাবোৰৰ আক্ৰমণৰ দ্বাৰা। সেইকাৰণে আপুনি কেতিয়াবা এইবোৰ আমি ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰিম। মহাৰিষিয়ে কেতিয়াবা এজন মানুহৰ কবিতাত হয়তো 3টা ষ্টেঞ্জাৰ 14 শাৰীৰ কবিতা, 2 শাৰী কবিতা ব্ৰিলিয়েণ্ট, কিন্তু হয়তো তাৰে 2টা শাৰীত তেওঁৰ যিটো হিউমেন লোৱাৰ এংগাৰ, পেছন, জেলাসি এইবোৰ তেওঁৰ মাজত অভিব্যক্ত হৈ গৈছে। Why? কৈছে and their base thought suffers continually from their lower intrusion. ইমান সাইকোলজি অফ মেন ইমান সহজ নহয়। সেইবাবে পৃথিৱীৰ 7.5 কোটি মানুহ কোনো এথিক্সে এতিয়ালৈকে একো কৰিব পৰা নাই, মৰেলিটিয়ে একো কৰিব পৰা নাই, লয় এখন পাৰফেক্টেড ৱৰ্ল্ড ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা নাই। গতিকে জৰত যাব লাগিব পাৰফেকশ্যন কৰিব লাগিলে। কৈছে অনলি ডেভেলপ যোগিনছ বুলি কৈছে, ডেভেলপ যোগিনছ হেভ এ বিশুদ্ধ বুদ্ধি। এয়া হ'ল বুদ্ধিৰ ষ্টেজৰ মাজত কৈছে যে বুদ্ধিৰ ষ্টেজৰ মাজত কৈছে অনলি দি গ্ৰেট থিংকাৰ ইন পাৰ্টিকুলাৰ মোমেণ্ট অফ দেয়াৰ থট তেওঁলোকে এই অৰ্গানটোক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বাট ইন দি অৰ্ডিনাৰী লাইফ they are besieged by the lower strata. আৰু ইভেন দেয়াৰ কৈছে দেয়াৰ বেছ থট ছাফাৰ্ছ কণ্টিনিউৱেলি ফ্ৰম দি লোৱাৰ ইনট্ৰুজনছ। কিন্তু পাৰ্মানেণ্টলি কোনে বুদ্ধিটোক বিশুদ্ধ কৰিব পাৰিছে একেবাৰে লোৱাৰ ষ্ট্ৰাটাৰ পৰা ফ্ৰী? কৈছে দি অনলি ডেভেলপ যোগিনছ হেভ এ বিশুদ্ধ বুদ্ধি। এ থট অৰ্গান, বিশুদ্ধ বুদ্ধি মানে তেতিয়াহ'লে কি? এ থট অৰ্গান cleared of the interference of the lower strata. তেনেহ'লে আমি 4টা বস্তু পালো। চিত্ত, দি মাইণ্ড ষ্টাফ, মানস, দি থট সেন্সেশন, তাৰপিছত কি পালো? বুদ্ধি, দি থট প্ৰপাৰ। নাও বিশুদ্ধ বুদ্ধি, দি থট প্ৰপাৰ, but at the same time cleared of the interference of the lower strata. And this is what is called citta suddhi. This is what is called citta suddhi, purification of the citta, the mind stuff. But Patanjali's yoga, I do not know Patanjali has whether if he has spoken about citta suddhi or citta vitti nirodha. চিত্তটোক তেওঁ নন এক্টিভ কৰি দিয়ে তেওঁলোকৰ যোগপন্থাটোত। I have to say নে তেওঁলোকে চিত্তটোক পিউৰিফাই কৰে? কাৰণ দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। চিত্তবৃত্তি নিৰোধ আৰু চিত্তবৃত্তি শুদ্ধি, পিউৰিফিকেশ্যন অফ ষ্টাফ অফ মাইণ্ড। এণ্ড নিৰোধ মিনছ তাক দমন কৰি ৰাখা। চ' বিশুদ্ধ বুদ্ধি ক্লিয়াৰ্ড অফ দিছ লোৱাৰ ষ্ট্ৰটা বাই ফ'ৰ্চ। গতিকে এই যে পাৰফেকশ্যনৰ ৰাজনীতিটো পতঞ্জলিৰ যোগসূত্ৰত আছে নে নাই? নে চিত্তবৃত্তিক হত্যা কৰি, চিত্তবৃত্তিক দমন কৰি চেতনাক ওপৰত লৈ যোৱাটো বুদ্ধি, চেতনাক বাইফাৰ্কেট কৰি পেলাই? আমি সেইটো যেতিয়া যোগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তেতিয়া কম। কিন্তু ইয়াত কৈছে যেতিয়া ক্লিয়াৰ্ড অফ দি ইণ্টাৰফাৰেন্স অফ দি লোৱাৰ ষ্ট্ৰটা হ'ব, then it is called by citta suddhi or purification of the citta, the mind stuff. ক'ৰ পৰা চিত্ত শুদ্ধি, ক'ৰ পৰা স্বাধীনতা? ফ্ৰম দি প্ৰাণ। এই যে প্ৰাণ নামৰ প্ৰাণটো কিহেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈছে? ফুল অফ এনিমেল ভাইটেল এণ্ড ইমোচনেল ডিষ্টাৰবেঞ্চেছ। গতিকে ভাইটেলটোৱে ডেঞ্জাৰাছ বস্তু। এইখিনি হ'ল সাধাৰণভাৱে, এইখিনি আমি এতিয়া এই 4টা যিটো চিত্ত, মানস, বুদ্ধি এণ্ড বিশুদ্ধ বুদ্ধি, কোনে কি ধৰণ পৰ্যায়ত আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছো, কি ধৰণৰ কথা চিত্ত শুদ্ধিলৈকে পাতিলো।
তাৰ পিছত কৈছে উইথ মোষ্ট মেন দি বুদ্ধি ইজ ফুল অফ মানস বুলি কৈছে আমি যিমান আমাৰ যিটো যদিও উই মে হেভ ডেভেলপ বুদ্ধি বাট ইট ইজ ফুল অফ মানস means full of thought sensation and the manas of the lower strata thought sensation of the যদি higher strata ও নহয় thought sensation of the lower strata কি হৈ আছে আমাৰ যিটো বুদ্ধি if আমি যদি কোনোবাই বুদ্ধিটোক ডেভেলপ কৰিছো যে উইথ মোষ্ট মেন উই মে বি এক্সেপশন অলসো কৈছে উইথ মোষ্ট মেন দি বুদ্ধি ইজ ফুল অফ মানস but what kind of manas কৈছে দি manas of the lower strata তেনেহলে মেজৰিটি অফ মানুহে কি কৰিব পাৰিছে কৈছে দি মেজৰিটি অফ দি মেনকাইণ্ড ডু নট থিংক কৈছে মেজৰিটি অফ দি মেনকাইণ্ড ডু নট থিংক চিন্তাই নকৰে আমি চিন্তা কৰিবৰ বাবে আটাইতকৈ ভয় কৰো সেইবাবে মানুহে যেতিয়া জ্ঞানৰ কথা কয় আমি পিছমুখ দি দিওঁ কাৰণ তেতিয়া আমি চিন্তা কৰিব লাগিব কৈছে the majority of mankind do not think they have only thought sensation we do not think we have only thought sensation we do not possess thought proper and that is why we do not think then what we have only thought sensation manoso a large minority ako think confusedly কৈছে the majority of mankind do not think তেনেহলে মাইনৰিটি কিছুমানে থিংক কৰে তাৰ ভিতৰতো কিছুমান মাইনৰিটি কৈছে এই লাৰ্জ মাইনৰিটি যিসকলে চিন্তা কৰে কৈছে থিংক কনফিউজডলি কিয় কনফিউজডলি কৰে বুলি কৈছে মিক্সিং আপ ডিজায়াৰ্স প্ৰেডিলেকশনছ মানে আসক্তি আমাৰ আসক্তিবোৰ কৈছে মিক্সিং আপ ডিজায়াৰ্স প্ৰেডিলেকশনছ পেশনছ প্ৰিজাজমেন্ট all associations and prejudices with pure and disinterested thought গতিকে লাৰ্জ মাইনৰিটিয়ে যদিও চিন্তা কৰে মানে তেওঁৰ পিয়ৰ এণ্ড ডিসইন্টাৰেষ্টেড থট কিন্তু এই ডিসইন্টাৰেষ্টেড থট আৰু পিয়ৰ থটৰ মাজত এইবোৰ বস্তু মিক্স হৈ থাকে মেজৰিটিয়েটো চিন্তাই নকৰে দে ডু নট থিংক এটা লাৰ্জ মাইনৰিটিয়ে যদিও থিংক কৰে বাট থিংক কনফিউজডলি কিয় কনফিউজডলি বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ যিটো পিয়ৰ এণ্ড ডিসইন্টাৰেষ্টেড থট এইবোৰৰ লগত মিক্স আপ হৈ থাকে কৈছে অনলি এ ফিউ দি ৰেয়াৰ এৰিষ্টক্ৰেট বুলি কৈছে শ্ৰী অৰবিন্দৰ লেংগুৱেজত কৈছে অনলি এ ফিউ দি ৰেয়াৰ এৰিষ্টক্ৰেট অফ দি আৰ্থ পৃথিৱীৰ যিসকল বিৰল অভিজাত ব্যক্তি কৈছে অনলি এ ফিউ দি ৰেয়াৰ এৰিষ্টক্ৰেট অফ দি আৰ্থ can really and truly think গতিকে আজি আমি সাধাৰণভাৱে এই যে ভাৰতীয় দৃষ্টিত মনক হাউ ইট ইজ ডিভাইডেড ইনটু 4 পাৰ্টস চিত্ত মানস তাৰপিছত বুদ্ধি এণ্ড বিশুদ্ধ বুদ্ধি আৰু কোনে ইয়াৰ ভিতৰত আমি হোৱাট ইজ আৱাৰ হাইয়েষ্ট সাকসেস মেজৰিটি মাস অফ মেনকাইণ্ড হেজ thoroughly perfected মানস বৃত্তি thoroughly perfected কৰবাত এজন দুজন বাদ দি যদি বেলেগ কথা we have thoroughly perfected manaso the thought sensation and with this let me conclude we will continue to discuss about buddhi citta manaso with relation to Sri Aurobindo's classification in relation to with reference to Sri Aurobindo's classifications of mind we will continue to discuss for a couple of our next sessions. Till then, let me allow to conclude for today. If you want to interact, we can interact for a few minutes, but I want interaction should be confined to the discussions that has taken place. It should not be outside because তেতিয়া আমাৰ purpose is frustrated হৈ যায় যেটো আমি আলোচনা কৰিছো যেখিনি কথা our interaction should be confined to discussions that has taken place. Thank you and namaskar to all.
দাদা এটা কথা অলপ বুজাই দিয়ক না হয় ধৰক মোৰ মনে কাকবা হিংসা কৰি আছে জেলাস ফিল কৰিছো মই হয় কিন্তু এট দ্য নেক্সট মোমেন্ট আকৌ মই ভাবিছো নাই আই শুড নট ইটো কি মোৰ বুদ্ধিয়ে কাম কৰিছে তেতিয়া তাতে কিছু পৰিমাণে বিবেকৰ ৰোল আছে আমি যেতিয়া সাইকিক বিইঙৰ কথা আলোচনা কৰিম তেতিয়া দ্যাট থিং উইল কাম আপ ইয়াতে বুদ্ধিৰো কাম আছে আপুনি যেটো কথা কৈছে বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা থট প্ৰপাৰেও আপোনাক হেল্প কৰিছে as well as from your conscience আচ্ছা as your viveko যেটো কৈছে viveko and what is the relation of viveko with your soul what is the relation of viveko with your buddhi jetia we will be taking up psychic being satya purusha our individual soul antaratma then those things will come up কিন্তু আপোনাক এইটো সময়ত মই কওঁ যেতিয়া আমি কাৰোবাক হিংসা কৰিছো মই এবাৰ হিংসা কৰিছো তাৰ ইমিডিয়েটলি পিছ মুহূৰ্তটোতেই I have realized তাৰমানে এই যে ৰিয়েলাইজ কৰাৰ মুহূৰ্তখিনিত সেই সময়খিনিত my mind was occupied by pure thought or I was influenced by my conscience আৰু maybe inner mindৰো influence হ'ব পাৰে inmost inner beingৰো influence হ'ব পাৰে even psychic beingৰো interference হ'ব পাৰে and what is the মুঠৰ ওপৰত something beyond your manasa anything above chitta and mind and prana যেতিয়া আপুনি কাৰোবাক মই প্ৰথমতে এটা বেয়া কাম কৰাৰ বাবে মোৰ মন হৈছিল তাৰ পিছ মুহূৰ্ততে I have realized এই ৰিয়েলাইজেশনটো প্ৰাণৰ দ্বাৰা হোৱা নাই শৰীৰৰ ফিজিক্যাল কনসিয়াসনেছৰ দ্বাৰা হোৱা নাই ভাইটাল কনসিয়াসনেছৰ দ্বাৰা হোৱা নাই চিত্তৰ দ্বাৰা হোৱা নাই মানসৰ দ্বাৰা হোৱা নাই হ'ব লাগিলে কিহৰ দ্বাৰা হৈছে থট প্ৰপাৰ বুদ্ধিৰ দ্বাৰা হৈছে নহলে বুদ্ধিৰ ওপৰৰ হায়াৰ কনসিয়াসনেছৰ কাৰণে হৈছে নহলে বিবেক নহলে ইনাৰ মাইন্ড নহলে ইনমোস্ট ইনাৰ বিইং নহলে সাইকিক বিইং তাৰ লেয়াৰ আছে কিমান তাৰ ইন্টেন্সিটি অফ ইউৰ ৰিয়েলাইজেশন গতিকে সবৰে আছে যেতিয়া আমি লাহে লাহে বাকি ইনাৰ বিইঙৰ ৰোল কি তাৰ পিছত ইনমোস্ট বিইঙৰ ৰোল সাইকিক বিইঙৰ ৰোল আৰু আমি যেটো কনসাইন্স বুলি কৈছো হোৱাট ইজ দ্যাট থিং হোৱাট ইজ কনসাইন্স আৰু আমি যে আত্মাৰ যেটো অন্তৰাত্মাৰ আমি প্ৰভাৱ বুলি কেনেকৈ চিনিব পাৰিম কোনটো অন্তৰাত্মাৰ কোনটো বুদ্ধিয়ে আমাক হেল্প কৰিছে কিন্তু আপুনি যেটো কথা কৈছে এটো মই ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম যে মোৰ ক্ষেত্ৰত মই জেলাসি হৈ আছিলো কাৰবাৰ প্ৰতি জেলাসি আছিল পিছ মুহূৰ্ততে I have realized এটো it may be the intervention of my buddhi it may be intervention of my viveka it may be intervention of my inner mind but something beyond mind and something beyond physical and vital and surface and something beyond chitta manasa prana and sharira consciousness ঠিক দাদা ঠিক আৰু কোনোবাই কিবা খুদিব মই কালি আপোনালোকে খুদিব ভয় কৰিব নালাগে মই এটা মই কৈছো যে আমি আসলতে আমি যিমানবোৰ আমি মানে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ মেচিউৰ্ড মানুহ we really do not think কিন্তু younger generations thinks কেনেকৈ মই প্ৰমাণ পালো মই আপোনাক কালি তিনিটা প্ৰশ্ন মই আপোনাক কওঁ মই মাজুলীৰ জেংৰাইমুখ কলেজত মোৰ টক আছিল বিষয় আছিল সেলফ এম্পাৱাৰমেন্ট কি টু সাকসেস এন্ড প্ৰগ্ৰেছ মেবি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ মোক তিনিটা কোৱেশ্চন ষ্টুডেণ্টে কৰা কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ আগত কওঁ মাজুলীৰ জেংৰাইমুখৰ মই তাত পাৱাৰ অফ কনচেন্ট্ৰেশনৰ ওপৰত কৈছিলো এজনী ছোৱালী মোক সুধিছে স্যাৰ হাউ আই ক্যান ইমপ্ৰুভ মাই পাৱাৰ অফ কনচেন্ট্ৰেশন সো হাউ আৰ দে সিৰিয়াস এজনে সুধিছে what is the meaning of self actualization what is the meaning of self actualization কোটো দিছে মাজুলীৰ জেংৰাইমুখ কলেজৰ ছাত্ৰীয়ে what is the ছাত্র হেজন ছাত্র আছিল তাৰ পিছত এজন ছাত্ৰই সুধিছে স্যাৰ how I can overcome fear তাৰ মানে আপুনি চাওক আমাৰ লৰা ছোৱালী বিলাকে কিমান আমি তেওঁলোকক পথ প্ৰদৰ্শন কৰা বুলি দাবী কৰো
আজি এখন কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবোৰ কথা হয়তো 5 বছৰৰ মূৰত এটা লেকচাৰ আয়োজন কৰিছে আৰু মই তেওঁলোকক ফ্ৰীডম দিছো কাৰণে কুৱেশ্যন কৰিছে মই তেওঁলোকক কি এনসাৰ দিছো দ্যাট ইজ এ ডিফাৰেন্ট ইছ্যু কিন্তু মই আপোনালোকক কৈছো যে মোৰ এনেকুৱা কিন্তু মোক কোনো প্ৰফেসৰে নুসুধে খালি কিন্তু এইবাৰ কিন্তু দুজন প্ৰফেসৰে দুটা কুৱেশ্যন সুধিছে ৰিয়েলি ব্ৰিলিয়েন্ট কুৱেশ্যন সুধিছে কালি জেংৰাই মুখতো সুধিছে জেংৰাই মুখত এটা প্ৰশ্ন সুধিছে সেইটোৰো উত্তৰ মই যদি ভৱিষ্যতে যেতিয়া আমি পাৰফেকশন অফ পাৰ্সনেলিটিত যেতিয়া যাম যদি সময় সুযোগ সুবিধা হয় মই কম মোক কৈছে যে স্যাৰ এই যে মই যেটো সেলফ এম্পাৱাৰমেন্টৰ কথা কৈছো মোক এজন টিচাৰে সুধিছে কৈছে সেলফ এম্পাৱাৰমেন্ট এইটো ইজ ইট ৰিলেটেড টু হেৰিডিটৰী কাৰণ নহলে কৈছে যে আমি কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এইবোৰ গুণ বিকশিত কৰিব পাৰো কিছুমানক নোৱাৰো গতিকে মই তেওঁ কি এনসাৰ দিছো আজি ডিসকাশন নকৰো কিন্তু এটলিষ্ট মোক কালি মই বক্তৃতা 1 ঘণ্টা দিয়াৰ পিছত I have been asked these 4 questions and I am delighted তাৰ পিছত যদি কোনোবাই কয় মোৰ বক্তৃতা তত্ত্বগধুৰ yes it may be তত্ত্বগধুৰ for the learned but not for the youngsters তাৰ পিছত 26 তাৰিখে তিনচুকীয়া মহাবিদ্যালয়ত বক্তৃতা আছিল aim in life and perfection of personality তাত এজন শিক্ষকে মই এটা বিবেকানন্দৰ ওয়ান লাইনাৰ ডেফিনিশন বা যেটো এডুকেশন যে এডুকেশন is the manifestation of perfection already in man আৰু কৈছে knowledge is to be evoked from within মোক টিচাৰজনে সুধিছে স্যাৰ if knowledge is to be evoked from within if knowledge is to be evoked from the inner being of the student how I can evoke knowledge from my student valid question সুধিছে আৰু তাৰ মাজতেই সমগ্ৰ বিশ্বব্যাপী এই যে শিক্ষা বিজ্ঞানটো এটা প্ৰবঞ্চনা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা হৈছে তেতিয়া তাৰ কথা ওলাই পৰে মই কি এনসাৰ দিছো আপোনালোকে যদি মোক ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা সুধে মই কম হেতু আলোচনা নকৰো কিন্তু আই এম ডিলাইটেড মোক এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধে আৰু কোট গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বেছি নুসুধে they are I think they may be more enlightened কিন্তু মফসলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবোৰ প্ৰশ্ন মোক সুধে thank you and namaskar to all It is an honor to have the opportunity to express my appreciation to all the dignitaries present here. I am grateful to the esteemed delegates of the webinar for their presence and efforts in making today's session a success. I extend my sincere thanks to our honored resource person, Shri Digonto Biswa Sharma sir, for your words of inspiration and encouragement. Your words are greatly appreciated. My gratitude also goes to the director, coordinator, joint coordinator, and to the technical team members of the Capacity Building Center of Cotton University. Lastly, thanks to everyone who attended today's session and would like to hope for such further sessions future. Thank you and good night all. and namaskar to all and good night thank you Thank you.